हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमन मोहन मोहजाल लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम हैलो पंजाब। सो अज असीं पखदे मसलिਆਂ उत्ते चर्चा करांगे। सरकारां ने हाल ही विच लॉकडाउन के फैसले ले ने, कई सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ पंजाब सरकार ने भी लिया। कई ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मिनी लॉकडाउन लाया गया, दुकानों ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, जिस करके ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲॉकडाउन ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। प्रशासन के वालों दुकाना बंद करवाए जाने के फैसले कारण दुकानदार सड़कों के उत्ते आ गए हैं। वो सरकारों तो पूछ रहे हैं कि तुसीं साडियां दुकानां बंद करवाउण दा फैसला की सोच के कीता है कि सरकारां साडे घरां दा जिहड़ा खर्चा है वो चुकण लई तैयार ने। जे तैयार ने तो वह भी दुकानां बंद करने के लिए तैयार ने, पर जे नहीं तो फिर वो दुकानां खोलणगे, फिर भावें प्रशासन जो मर्जी करे। ये हकीकत है कि लॉकडाउन के फैसलों करके देश के विच वड्डी गिनती में लोग बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार गवाउण वालियां उत्ते नज़र रखण वाले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी पावर CMIEE की ताज़ा जी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अप्रैल के 75 लाख लोगों की नौकरी गई है, उन्होंने काम खुस गया। सेंटर के मैनेजिंग डायरैक्टर महेश व्यास मुताबिक हालात होर बदतर हो गए हैं। सेंटर के वालों एकत्र किए गए आंकड़े दसते हैं कि कौमी बेरोजगारी दर 7.97% उत्ते पहुंच गई है। शहरों के ज्यादा लोग बेरोजगार होए ने, इन्हों की फीस की 9.78 हो गई है, जबकि पिंडों के बेरोजगारों की दर 7.13 तक पहुंच गई है। मार्च के विच कौमी बेरोजगारी की दर 6.50% सी अते शहरों ते पिंडों के विच लगभग इक्को जिन्नी सी। दूजी लहर नूं संभालण दे विच नाकाम रहण उत्ते सरकारां दे वल्लों लॉकडाउन वर्गियां पाबंदियां लागू करन दा नतीजा यह निकलिया है कि जरूरी सरगर्मियां नूं छड्ड के बहुतियां आर्थिक सरगर्मियां बंद हो गई ने, जिहड़ियां कि बहुता रोजगार मुहैया करवाउंदियां सन। आए दिन लग रही पाबंदियां कारण पिछले लॉकडाउन तो घबराए मजदूर वड्डी गिनती दे विच पिंडां नूं मुड़ रहे ने। उन्हां उत्ते प्रधानमंत्री दी पिंड ना मुड़न की जिहड़ी अपील की है वह भी कोई असर नहीं कर रही। पिछले लॉकडाउन दे विच बेरोजगारी की दर 24% तक पहुंच गई सी। 3 कुछ दिनों तो कोरोना केसां दे विच कमी आउण दे अंकड़े जारी हो रहे हैं, पर शमशान घाटां दीयां लपटां ते हस्पतालों के डायरैक्टरां दे ऑक्सीजन की कमी बारे ट्वीट दसते हैं कि सरकार जो मर्जी कहती है, पर यह मसला छेती हल होने वाला नहीं है। जिमें जिमें स्थिति बिगड़ती है तिवें तिवें बेरोजगारी की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। दुख की गल यह है कि केंद्र सरकार जां राज सरकारां ने मजदूरों की इस हालत के विच मदद करने लिए कोई कदम जिहड़े हैगे ने वो नहीं चुके, ना ही दुकानदारां लई चुके। पिछले साल वांग इस साल भी उन्होंने अपने रहम के उत्ते छड्ड दिता गया। चर्चा करांगे कि दुकानां बंद करवाउणा कि मसले का हल है, कोरोना ते बेरोजगारी नाल किवें नजिठिया जाएगा। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी बुद्धिजीवी साडे नाल ने। निघा स्वागत करते हैं। निघा स्वागत है जी तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो प्रोफैसर साहब, क्योंकि मसला बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत सारे लोग आज सड़कों के उत्ते बैठे हुए हैं। सरकारों ने कहा सीगा कि कोरोना वध गया, घरों के विच बैठो, लेकिन दुकानदारों का कहना है, मजदूरों का कहना है कि भाई साडे घर का खर्चा किवें चलेगा, तुसीं साडीआं दुकानां बंद करवाउंदे पिओ। कई थावां दे उत्ते पुलिस नाल झड़पदियां खबरां भी सामने आ रही हैं। 1-2 थावां दे उत्ते जिहड़े पुलिस वाले ने उन्होंने वर्दी दे विच ही रेहड़ियां उल्टा दित्तियां, सब्जियां उल्टा दित्तियां ते उस तो बाद पुलिस वालियां नूं लाइन हाजिर भी किया गया। पर दुकानदार सड़कों के उत्ते बैठे ने। मसले का हल की देखदे हो? दुकानदार सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, किवें नजिठिया जावे लॉकडाउन दे नाल? दुकानदारां दे प्रति सरकार की नीति की होनी चाहिए है? देखो, भावें कोई दुकानदार होवे, भावें नौजवान होवे, भावें कोई घर वाला होवे, रोटी तो हर एक नूं चाहीदी आ। बच्चिआं लई दुੱਧ चाहीदा आ, दाल पानी चाहीदा हुंदा है। कुछ चीज़ां ते जरूरी है जिहड़ियां रोज़मर्रा दीयां जीवन दीयां लोड़ां आ, उहनूं तुसीं किवें बंद कर सकदे? हालांकि वो खुल्लीआं हैगीआं, पर ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, और इसे ही घबराहट ਨੂੰ दूर करने ਲਈ मोदी जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ पता कदी मोमबत्तियां जगाओ, कदी थालियां बजाओ, कदी तालियां बजाओ, कदी भंगड़े पाओ, कदी कुछ करो। उन्होंने बथेरा कुछ पिछली बारी अपना तमाशा कर लिया, अपना जलूस कढ़िया। 3 हफ्ते लिए प्रधानमंत्री ने 24
ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, 1 ਲਾਕਡਾਊਨ 2 ਲਾਕਡਾਊਨ 3, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵੇ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਰਲੀ ਔਰ ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਇਆ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 6.1% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ % ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ 2018 ਦੀ ਸੀਗੀ 6.1%। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਸੀ 7.4%। ਤੁਸੀਂ 6.1 ਤੇ 7.4% ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 24% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 24% ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ -24% ਤੁਹਾਡੀ GDP ਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਕਸਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਹੈ, ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੀਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਸੀਗੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਾਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10 ਅਤੇ
12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਚੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਚੱਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਮਨ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਿ ਉਹ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਨੇਤਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨਾ 2022 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਹ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 100% ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। 100 ਜੇ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੇ ਹੀ % ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁਣਗੇ ਜੀ? ਨਾ ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, USA ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਚ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ USA ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ $500 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀਕ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ $2000 ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡਾ 700-800 ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਾਲ ਹਾਨੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਟੀਕਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੇਜ਼ਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 34 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $500 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ $2000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ $700 ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ $1200-1300 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। GST ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। GST ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਆ, ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੱਢਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲਾਣ। ਪਰਾਲੀ ਵੱਢੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, IAS ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ?
ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਲੋਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਹੋਰ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੰਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆ, ਉਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਮਾਰਚ, ਕਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਲਈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਤਾ, 5 ਦਿਨ ਲਾਤੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅੱਧੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਾਣੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਲਿਆ, ਤੋਬਾ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। 75 ਲੱਖ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ $2000 ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੱਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ NPA ਹੋ ਗਿਆ। NPA ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ NPA ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ NPA ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਫਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰਚ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਾਸਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ 1930-29 ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਜਾਂ ਟੋਏ ਪੁੱਟੀ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਆ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਲੀ, ਦੂਜੀ ਪੈ ਗਈ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ। ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਕਮਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੀਲਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੌਸ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਜੋ ਗਿਆ ਵੱਧ ਨੀਤੀ ਜੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਲਜਗਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ -7.7% GDP ਮਾਈਨਸ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਦੀ IMF ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 13-14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ MSP ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਜੇ ਉਹ MSP ਦੇ ਦੇਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਚ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ MSP ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਯਾਨੀ ਮੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜਾਵ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਚਿਰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਚਿਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲੁਕ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ, ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟਪਕੇ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਹੈ ਟਪਕਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30-35 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛਿੜ ਪਈਆਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਕਿ ਸੇਬ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ 280 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ। 300 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 280 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਬ ਆ ਜਾਣੇ। 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਘਰ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਮੇਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਂਡ, ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਂਡ, ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਨਸਕਿਲਡ, ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ, ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 2-4 ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ 15, 20, 25 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਨਿਊਨਤਮ ਉਜਰਤ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5 ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਵੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਜਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ, 15,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਪਾਉਣਗੇ 6,000 ਰੁਪਈਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 6,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। 15 ਦਿਨ ਲੰਘਣਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, 6 ਬਾਕੀ ਕੀ ਖਾਣਗੇ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ $2,000 ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ $2,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, NRIs ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। PM ਫੰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ? ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੋਕ, ਇਤਨਾ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਐਤਕੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬੋਚ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੈਸ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਉਲਟਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਬ੍ਰੈਡ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਤਰਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਆ। ਕਦੀ ਬਾਲਣ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਦੇ 500 ਰੁਪਈਆ। ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 19-21 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਕਿ PM ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆ ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਲਓ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 700 MT ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨੀ 400 ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ 500 ਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਪਰ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ ਜੀ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੂਹਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੇ ਮਿਸੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੇ ਮਿਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੇਟਿੰਗ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਪ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਾਈ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੋਲਣ ਆਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ।
इन्हां गल्लां दे उत्ते ही चर्चा करके कि किहड़ा बंदा किवें अगे आवे। ये नहीं है कि सानू चिंता नहीं है, ये भी ना समझियो कि मैं सिर्फ गल्लां करन वाला ना। मैं कदी कल्ला प्रोफैसर सी, जदों प्रोफैसर सी मैं उदों भी एक्टिविस्ट सी, उदों भी असीं ऐन डांग सुट्टा कढ के सड़कां ते भी लड़दे रहे ते यूनीवर्सिटियां दे अंदर भी लड़दे रहे। जदों स्टूडेंट सी उदों जेलां 'च भी जांदे रहे, उदों भी असीं ऐन पुलिस वालियां नाल भी हर किस्म दे नाल जिथे भी साडे असीं हर लैवल ते लड़ते रहे हैं। और मेरी PhD ट्रेड यूनीयन के उत्ते है कि ट्रेड यूनीयन मजबूत किवें देश विच होण। मेरा तो सारी उम्र का कम ही इहो वा। मैं इस तरह नहीं है कि मैं गालड़ी हाँ ते गल्लां ते विचार छड्डी जाना ते धरातल ते कुछ करना नहीं चाहुंदा। पर जे असीं एकदम इधर नूं ज़्यादा इस वेले एक्सीलेटर दे दिंने आ तां फिर साडे जिहड़े किसान वीर आ जे ਸਿੰਘੂ टिकरी बार्डर ते बैठे आ उधरों इउं लगदा भी सानू इउं डर थोड़ा रहिंदा हमेशा कि उन्हां दे विच मैसेज ये जाऊगा जां सरकार 'च भी मैसेज ये जाऊगा भी ये ते राजनीति करन आए सीगे, इन्हां दा ते कम्मे ही नहीं सी। देखिया इसे करके गल ते किसी सिरे लगण नहीं सी दिंदे। असीं बिल्कुल इहो जे माहौल दे विच जिहो जिहा अज स्टेलमेट बनिया उधर नूं कोई एक्सीलेटर नहीं देना चाहुंदे जिथे सरकार साडे ते किसी किस्म दा दोष लाए जां किसी साडे किस्म दे साडे। बिल्कुल प्रोफैसर साहब तुहाडे ते आउंदे आ, साडे नाल दर्शक जुड़े ने, गलबात करदे आ। हैलो सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम च। सो लगदा फोन कटेगा जी प्रोफैसर साहब। हाँ हाँ, मेरा मतलब जो इन्हां दीयां चिंतावां बिल्कुल असीं उन्हां नालों ज़्यादा जिथे असीं उहदा स्वागत करदे आ, वैलकम करदे आ, मैनूं चंगा लगदा उन्हां ने जिहड़े सुझाव दित्ते आ, उत्थे असीं भरोसा देना चाहुंदे आ कि असीं किसे भोरे च बैठ के प्रोफैसर साहब तुहाडे ते मैं जी जी असीं बिल्कुल एक्टिव हैं और जी बिल्कुल आउणा तुहाडे ते मैं इन्हां नूं रिजल्ट भी देवांगे। हाँ जी, हेलो सत श्री अकाल जी, स्वागत है प्रोग्राम तुहाडा। कौन बोल रहे, कित्थों बोल रहे जी? हेलो सो लगता फोन कटिया गया उन्होंने। प्रोफैसर साहब सवाल ये भी बनया कि जिवें उन्होंने कहा कि जिहड़े बुद्धिजीवी हैगे ने पंजाब दे वो सारे एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होने चाहिए ने, ते लगता है कि तुहानूं एक प्लेटफार्म ते सारे बुद्धिजीवी इकट्ठे हो सकते हैं? देखो चलो उन्हां दा एक कहण दा तरीका हैगा गल दा। मैं उन्हां दी जिहड़ी भावना ये समझिया कि जिहड़े ईमानदार मेहनती पंजाब नूं पढ़नाए होए दिलों पढ़नाए होए सियाणे बंदे हैगे आ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP, BSP, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਪਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੂੜਾ ਹੋ ਗਏ ਗਲ ਗਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਸੜ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨ ਪੰਡ ਜਿਆਦੀ ਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੇहद ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਨਅਤ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਖਤਮ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੁਜਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।